إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل وخصوصا إلى رئيس سيد الإمام يحيى بن شورب النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام محمد بعزن العطا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل سيد الإمام الشيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. حديث رياض الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق
yaltamisuna ahla zikri fa iza wajadu qauman yazkurunallaha ta'ala azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yaqulu 'abdi qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmaduka wa yumajjidunaka fayaqulu hal ra'awni fayaquluna la wallahi ma ra'awka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada para malaikat, yatufuna fituruq, berkeliling mereka di jalan-jalan, yaltamisuna ahla zikri, yaltamisuna, mencari mereka akan orang-orang ahli zikir. Jadi Allah Ta'ala itu ada mempunyai malaikat khusus lah. Ini malaikat khusus, malaikatnya otomatis banyak. Nah, malaikat ini yatufuna fituruq, mereka ini berkeliling di jalan-jalan yang ada di permukaan bumi ini. Bukan hanya di jalan Jazirah Arab, tetapi termasuk di jalan-jalan kita. Ada nang jalan ke Birayang, ada nang jalan ke Hiking, semua jalan mereka berjalan. Ini bukan malaikat puluhan ribu, bukan malaikat hanya jutaan, tapi ini banyak malaikat. Mereka ini berkeliling di jalan-jalan. Nang mereka cari apa? Yaltamisuna, mereka mencari ahla zikri, orang-orang berzikir. Fa iza wajadu qauman yazkurunallah, maka apabila mereka mendapati sekelompok manusia yang berzikir kepada Allah, bila mereka bertemuan orang-orang sekelompok manusia yang berzikir, ini lagi banai menjadi sebuah keterangan bahwa berzikir berkelompok itu merupakan sebuah perkara yang sangat bagus, bahkan perkara yang mulia, sebuah perkara yang dicari oleh para malaikat. Sementara ada sekelompok umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan, yang mana mereka mengatakan bahwa Rasulullah itu kada pernah berzikir berkelompok. Paham ya? Lalu mereka mengatakan orang berzikir, apakah zikir kelompok orang ahli thariqat, apa orang kelompok-kelompok zikir yang lain. Mereka mengatakan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Kenapa? Karena perbuatan itu bid'ah. Kalau bid'ah, maka sambungannya adalah sayyi'atun, jahat, buruk. Kalau sudah sayyi'ah, maka ujung-ujungnya adalah neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka jangan heran ada kelompok umat Islam nang kada katuju dengan kelompok umat Islam nang berzikir. Zikir apa? Pokoknya berzikir. Kita habis sembahyang berzikir kada? Berzikir. Itu ngarannya kelompok zikir.
Orang berkumpulan seminggu sekali bertahlilan ataupun apapun bentuknya tadi, apapun, apakah dia tarekat, apa hanya zikir 7 laksa dan yang lain-lainnya, nang jelas mereka ini kauman yadhkurun Allah, kelompok manusia yang berzikir kepada Allah. Dan ini dicari, bukan buruk, ini dicari oleh para malaikat Allah. Ketika mereka menemukan sekelompok manusia berzikir kepada Allah, patanadau, mereka berpanggil. Tanadau, mereka memanggil. Bahasa kita baku ciak, karena ada damiknya. Halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Jakainya bahasa kampung, kemari kemari oleh kalian, ini yang kalian cari. Halummu itu maknanya uksudu, kasini, kemarilah tujuan kalian, ila hajatikum, kepada keperluan kalian. Bahasa kita, para malaikat kesini nah ini nang nambuh nikam jari ya nih ada na di gang sini nah, di jalan ini nah, jalan sempit di gang di kampung aja, tapi ada ini di sininya nah, ayo laki kesini berkumpulan. Fayahufunahum bi ajnihatihim, datanganlah para malaikat ke majelis zikir itu. Datanglah malaikat itu kepada kaum kelompok manusia yang berzikir itu. Fayahufuna bi ajnihatihim, fayahufuna, lalu mereka bahasa kita menaungilah, asa mana meliputi, menaungilah mereka akan sayap-sayap mereka di sekeliling mereka. Fayahufuna, kemudian mereka meliputakan sayap-sayap mereka di sekeliling orang-orang yang berzikir tadi. Karena malaikat itu bersayap benar. Malaikat itu ada nang sayapnya 2, ada nang sayapnya 3, ada sayapnya 4, bahalar. Jadi datangan malaikat, lalu halarnya ini nah, bagaikan menjadi nampak menjadi payung, memayungi lawan orang nang berzikir tadi. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya, lalu memenuhi atau meliputi mereka dengan sayap-sayap mereka di sekeliling orang ahli zikir itu, ila samai dunya, sampai ke langit pertama, sampai ke atas. Nah, berhubungan malaikat sampai ke atas itu hibak lawan malaikat ya. Ini kita majelis zikir nah malaikat hibak nah seekong bersayap sampai ke atas langit, ila sama'id dunia tuh, sama'id dunia tuh langit dunia tuh ya langit pertama, sampai ke langit pertama hibak ke malaikat hibak. Jadi majelis ini dipenuhi oleh malaikat, dinaungi oleh malaikat, malaikatnya hibak sampai sang ke langit pertama. Kada rahmatlah, penuh dengan rahmat Allah. Ini jemaahnya benar, bukan hanya sejuta, Mun sampai ke langit pertama itu berapa juta, mungkin beratus-ratus juta malaikatnya yang meliput. Mulai sini sampai ke langit pertama berapa jaraknya? Dalam
sebuah kitab dan beberapa kitab wallahu alam apa itu keterangan sahih, tapi ada dijelaskan di kitab benar. Ma baina samai, jarak antara langit itu masih ratu khamsi mi'ati amin. Pahamlah. Jarak langit pertama ke langit kedua itu perjalanan 500 tahun. Kada gambangan perjalanan 500 tahun. Kada yang berjalan lawan batis bang. Itu berjalan lawan kuda ini tetap 500 tahun. Seapa jaraknya? Kada kau dikira-kira. Itu tuh mana? Seapa malaikat sampai ke langit pertama tuh? Orang menaik ke Makkah. Orang ke Makkah aja. Ketinggian pesawat. Lagi ketinggian pesawat itu ke atas. Itu ada yang sampai 7.000 kilometer, 7.000 kilometer, 7.000 meter, atau 7 pal. Ada yang sampai 7 pal. Tingginya pesawat tuh. Rata-rata benar di atas, rata-rata paling bawah tuh 5.000 benar. 5.000. Kalau bahasanya 5.000 kaki benar, dari permukaan laut. 5.000 kaki dari permukaan laut. Ya kurang lebih 5 pal pesawat orang naik ke Makkah. 5 pal ke atas tuh naik di atas awan sudah sama dunia lah. Dah parakan gitu ya. Dah parakan lah gitu. Mereka membayangkan takutan air ya, membayangkan. Mun sudah di atas pesawat, kamu gak tahu lagi di mana ini di atas benar, di atas awan di kamu 5 pal ke atas, cuy kamu pikirkan 5 pal. Nah 5 pal aja isinya manusia malaikat berapa itu tuh 5 pal. Belum lagi sama dunia itu belum. Ada parakan lagi itu, ada parakan masih kelihatan masih benar. Masih kelihatan ke atas, jauhnya lagi menaik lagi ke atas, jauhnya lagi jauh banget. Rasulullah Isra Mi'raj menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke atas daripada langit ketujuh. Lewat dari langit ketujuh. Ajaib tuh bener. Itu ajaib. Ini yang dimaksud adalah memahami betapa majelis zikir itu agung, itu maksudnya. Betapa majelis zikir itu mulia. Betapa majelis zikir itu penuh rahmat. Kenapa? Karena diliputi oleh para malaikat Allah sampai ke langit, hibak malaikat Allah. Fayas'aluhum rabbuhum. Lalu Allah Ta'ala Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Fayas'alu, maka bertanya hum terhadap mereka rabbuhum oleh Tuhan mereka. Wa huwa a'lamu, padahal Allah Ta'ala lebih tahu. Orang tahu itu bisa aja benar betakun gambau orang betakun itu ada mesti kan tahu. Allah Ta'ala nakun elon malaikat Tuhan tahu Tuhan tahu lalu ujar Allah Ta'ala ma yaqulu ibadi, para malaikatku, nang apa nang dibaca hamba pun itu tuh napa nang diucap hamba ku tuh yaquluna, mereka berkata, para malaikat berkata, qala rawi,
Yaquluna, mereka berkata, yusabbihunaka, Tuhan, mereka membaca tasbih. Yusabbihunaka, mereka bertasbih kepada Engkau. Wa yukabbirunaka, mereka bertakbir. Wa yahmaduka, dan memuji Engkau. Wa yumajjidunaka, dan memuliakan Engkau. Ya, bahasa kesimpulannya mereka membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah itu tasbih, alhamdulillah pujian, Allahu akbar itu adalah takbir. Yumajjimun wa yumajjidunaka itu tamjid. Wa bihamdihi itu tamjid. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Iyalah kita habis sembahyang, iyalah subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar. Iyalah yusabbihunaka, mereka bertasbih. Subhanallah subhanallah subhanallah. Yukabbirunaka, mereka bertakbir. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Yahmadunaka, mereka bertakbir. Alhamdulillah, memuji Engkau. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mereka bertamjid. Ya, tamjid itu sama keterangan ya tasbih. Yaqulu, Allah berkata, hal ra'auni, malaikat, apa mereka melihat aku? Hal ra'auni, apakah mereka itu melihat aku? Fayaquluna, para malaikat menjawab, la, tidak. Wallahi ma ra'auka, demi Allah, mereka kada melihat pian. Takun ija orang ahli zikir melihat lawan Allah Ta'ala. Nang di mana aja berzikir, nang di muka Baitullah lah, melihat lawan Allah Ta'ala. Lah, kada. Kada melihatnya lawan Allah. Karena kalimatnya ra'a benar. Ra'a itu melihat dengan mata. Bukan dengan yashhadu, bukan. Ini ra'a. Mereka melihatlah lawan aku. Pengertiannya mereka melihat lawan mata lah terhadap aku kan. Juga ada melihatnya. Nabi Musa sendiri aja kada melihat lawan Allah Ta'ala, lawan mata telanjang. Satu-satunya makhluk Allah yang melihat zat Allah bi'aini ra'sihi wa 'aini qalbi, dengan mata kepala dan mata hati, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang lain kada mana. Berarti mereka la ra'au ma ra'auka, mereka kada melihat engkau. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, semua nabi-nabi itu kadang-kadang pernahnya melihat Allah secara nyata dengan mata kepala kadang-kadang. Kecuali kena di akhirat. Di akhirat itu pun masih ada yang berbeda pendapat. Di akhirat bagi kita keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa kita di akhirat akan melihat Allah dengan mata kepala kita dan mata hati kita, tapi tetap Allah yang kita kenal selama di dunia. Allah yang kita kenal di alam dunia ini adalah Allah mukhalafah lil hawadis, Allah yang berbeda dengan makhluk, Allah yang tidak bertubuh, Allah yang tidak ada rendah, tinggi, lemak, kurus dan sebagainya, Allah yang tidak berjisim. Orang boleh bertanya, bagaimana bisa melihat sesuatu yang tidak ada bentuknya, sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya? Silahkan buktikan aja, bisa aja kita melihat nangka itu. Kadang alih-alih.
Karena mungkin kita benar dalam belajar ketuhanan kita harus tahu apa yang disebut dengan wujud musamma atau apa yang dimaksud dengan wujud gairu musamma. Ada wujud laisa, ada wujud nang gairu laisa. Ya sudahlah, kita kadang ngerti itu loh itu. Nang nyata orang berdalil bahwa Allah kada akan pernah dilihat oleh mata kepala baik selama di dunia ataupun di akhirat, dan ini merupakan akidahnya Mu'tazilah. Mereka berdalilkan dengan ayat Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absaru, Allah Ta'ala tidak bisa diperdapati dengan penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, sedangkan Allah bisa melihat, memperdapati penglihatan mata. Kita ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan Allah Ta'ala selama kita di dunia Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, tapi ketika di kehidupan akhirat Allah kita bisa melihat Allah yang mukhalafah lil hawadisi, melihat dengan mata kepala dan mata hati dengan dalil wujuhi yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhi yauma izin nadhirah, muka mereka pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, karena memandang kepada zat Allah. La wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat engkau. Fayaqulu, lalu Allah berkata, kaifa la ra'uni, kayak apakah, bagaimanakah jika mereka itu melihat aku? Muhajir Allah Ta'ala kayak apa kali makhluk ini melihat aku, malaikat teh qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan. Ujar malaikat, mereka tuh melihat pian. Yaquluna, mereka berkata, para malaikat, law ra'auka, jikalau mereka manusia melihat engkau, kanu niscaya adalah mereka asyaddu laka ibadatan, lebih bersangatan lagi beribadah terhadap engkau, wa asyaddu tamjidan, dan lebih bersangatan lagi memuliakan, wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak lagi laka bagi engkau tasbihan bertasbih. Jika bahasa kita hari kada melihat aja nang gaya ini kita, apalagi melihat. Nah, untuk bahasa kita, orang kada melihat Allah Ta'ala nang kaya ini, nah berzikir sungguhnya, lezatnya, ramenya, apalagi lamun melihat. Orang bisa saja rame sebelum melihat, begitu melihat kancat kada rame lagi, karena nang dilihat ini kada sesuai lawan kenyataan. Contoh, itu contoh aja. Contoh ini bukan lawan Allah, contoh Allah Ta'ala, contoh kejiwaan kita. Tadinya anak dijodohakan oleh keluarga lawan si Fulan, himung, diberi nomor teleponnya, diberi apanya, oh himung, rame, senang, tipang, gembira hati, belum melihat lagi, hanya dua pandiran lewat teleponnya, kada sudah melihat lagi, belak melihat kancat.
Ayo pang bertambah cinta, bertambah sayang, bertambah suka rahmatnya kada kancan. Kenapa? Kada cucuk lawan habar. Suaranya bagus, nyaman didengar, pandirannya bagus, fotonya bagus dan sebagainya. Begitu ya Allah, begitu pertemuan 100% kada sesuai lawan kenyataan. Bisa langsung kancat. Takoni kuitan anak lagi. Nang lain-lain aja bahaya, nang lain-lain aja. Kenapa kancat? Kenapa mati kancat? Bukan bertambah. Karena kada cucuk. Ya Allah, karena kada cucuk. Kenapa nang kita rasakan, kita bayangkan. Coba suaranya bagus, pandirnya bagus, apa sebagainya. Begitu dilihat lebih dari itu. Ya Allah, aku jadi suaranya aja sudah mengitir mendengar. Begitu pertemuan ya Allah, seraba bagaikan bidadari. Kayak apa kayak kata bidadari? Sarabaannya. Apa ya? Awaknya putih, kulitnya halus kada kasar. Ini putih ada juga kasar. Awaknya putih halus, ya Allah. Sarabaan dah. Sempurna bagaikan bidadari himung ya. Babangat lagi. Yang ada babangat. Selama ini kita benar lawan Allah Ta'ala. Kita mengenal Allah. Kayak apa? Tanyakan diri kita. Kita selama ini mengenal Allah kayak apa lawan kita? Kayak apa Allah Ta'ala itu lawan makhluk? Kita tahu ya, berarti kita kenal karena. Kenapa? Karena kita kada pernah merenung dan merasakan. Coba renungkan, coba rasakan supaya menghasilkan pengenalan. Karena orang biar bini-bini bungas hanya sekedar dilihat, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dihayalkan, tidak pernah direnungkan. Sebungas-bungasnya bini-bini itu kan jadi masalah. Kenapa? Inyumpat lewat aja salah. Coba renung, pikirkan, direnungakan, dihayati. Oh ternyata ya Allah. Ya benar. Kali lagi ini fungsi akal. Ini fungsi akal. Dalam Jauharatut Tauhid, Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan begini, supaya paham titik permasalahannya. Ujar Sidin, ini di awal pembahasan kitab Tauhid, Jauharatut Tauhid. Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan, unzur ila nafsika. Coba lihat, pikirkan diri. Bukan hanya dilihat, tapi dipikirkan. Kalau hanya melihat tapi tidak pernah memikirkan, itu semuanya jadi biasa. Tidak akan menghasilkan. Unzur ila nafsika. Lihat dan renungkan. Lihat dan pikirkan. Apa nafsika dirimu? Coba lihat, renungkan dirimu. Nah, pajar nang ko renungakan ya Allah, hai, ada bisa agak mikirkan diri. Dulu asalnya banyak warak, hara berubah nang gini. Dulu hanya berselimut habang benar. Dulu habang gak ada bisa apa-apa. Sekarang kayak ini. Dulu gundul, sekarang kayak ini. Dulu begini, sekarang begini. Ya Allah.
Ya. Bila kita mau merenungkan diri kita, direnungkan mulai ujung kaki sampai ujung rambut sampai ke dalam-dalam, tajid bihi sunan. Engkau pasti menemukan bahwa ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat bagus. Ciptaan Tuhan yang sangat bagus yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu Maha Sempurna, yang menunjukkan Allah itu sayang lawan diri kita. Oh, ternyata kayak ini Tuhan. Oh, ternyata kayak ini Allah Ta'ala lawan aku. Oh, ternyata Allah Ta'ala kayak ini lawan makhluk. Tuhan itu tidak kejam. Sedikit-sedikit diazab, sedikit-sedikit diazab. Bukan kayak itu. Tuhan itu benar-benar syadidul azab, azabnya bersangatan, iya. Syadidul iqab, iya. Allah Ta'ala tuh iqabnya berat, iya. Apa Tuhan bertuju mau ancam-ancam dengan segala kekejaman, dengan segala kesakitan? Tidak. Tanya. Orang nelaah Quran gitu aja benar. Cari di Quran, telaah dulu. Quran itu kalimat rahmat berapa, kalimat azab berapa. Orang pintar gitu benar. Makanya syahrun itu sebulan. Sebulan itu 30 hari atau 29. Tapi nang banyak 30 hari. Ternyata dalam Quran yang 30 juz itu kalimat syahrun yang maknanya bulan itu 30 buting di dalam Quran. Lihat, dipahami. Di Quran itu ada dunia, ada kalimat akhirat. Ternyata di jumlah benai, berapa jumlah kata-kata dunia di dalam Quran, berapa jumlah kata-kata akhirat di dalam Quran, ternyata sama. Dunia sekian, akhirat sekian. Terus dirinci, dipahami dan sebagainya. Sekarang masuk berapa di dalam Quran itu Tuhan menyebutkan jannah, berapa menyebutkan nar. Berapa kali Allah menyebutkan di dalam Quran itu yang kalimat rahmat, berapa kali Allah menyebut azab. Apa banyak azab, apa banyak rahmat? Atau sebaliknya, banyak rahmat atau azab? Ternyata benar sekian kali lipat lebih banyak dalam Quran itu Allah menyebut rahmat. Sabakat rahmati an ghadabi. Kata Allah, rahmatku mendahului murkaku. Rahmatku, kasih sayangku mendahului daripada azabku. Azab ini dudian, nomor dahulu itu kasih sayang dan rahmat Allah. Allah aja benar kata ala nafsihi rahmat. Tuhan sudah memastikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat kasih sayang. Paham? Oh, ternyata kasih sayang Allah Ta'ala itu melimpah lawan diriku. Buktinya aku diberi Allah Ta'ala ini sampai nenggai ini ya Allah. Itu namanya merenung. Boleh dipikirkan sambil berduduk. Unzur ila nafsika. Lihati, pikirkan dirimu.
Dalam hal napa? Babarang aja. Dalam hal dunia kah? Dalam hal akhirat? Tergantung kita memikir aja. Nang jelas unzur ila nafsika. Kenapa kita harus memandang kepada diri ini? Ya karena di dalam diri inilah nang paling parah, diri inilah nang paling parah daripada nang lain. Satu, kita ini melihat langit kejauhan, melihat bumi alam nang luas kejauhan, nang parah tuh ya diri kita. Itihin dulu nang parah, kenapa mengitihin nang jauh? Lihat yang dekat dulu, baru melihat yang jauh. Yang kedua, kenapa harus melihat diri kita? Karena wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu semuanya lengkap, ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah, tanda-tanda kesempurnaan Allah. Afala tubsirun. Apa kamu tidak bisa melihat? Sekali lagi, Sidin menekankan akal pakai. Selama buan dikam kada memikirkan akal, menggunakan akal, kada mau pintar, kada mau ma'rifat. Unzur, lihat, pikirkan. Manang goreheng melihat goreheng kada mau memikirkan, ya pikirkan. Hidup itu harus berpikir. Kenapa kita disuruh melihat ini, Bane? Ya karena nang paling parah, nang kedua lengkap aja. Makanya oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajah, alam ini dikatakan dua, Bane. Ada alamus sagir, ada alamul kabir. Dipahami? Ini kalimat dahsyat, pahamlah. Sayyidina Ali mengatakan alam itu ada dua. Yang pertama alam sagir, yang kedua alam kabir. Alam sagir itu adalah diri kita, alam kabir itu adalah alam dunia yang luas. Ini alam, diri kita ini alam. Namun diri kita ini adalah alam sagir, alam nang luas ini, alam kabir nang luas ini. Walaupun begitu, tapi kata Imam Ali, wa fi alamis sagir alamul kabir. Di dalam alam yang kecil ada alam yang besar. Ini kamu nggak ngerti. Dan ini nang paling rumit, Bane. Ini nang dikaji oleh para orang-orang ahli hikmah, orang-orang aulia. Wa fi alamis sagir alamul kabir. Di dalam alam kecil ini ada alam besar. Apa artinya? Alam yang luas itu ada di diri kita, ada di diri kita. Nah, berarti cukup aja melihat diri. Itu maksudnya, cukup aja merenungkan diri kita ini. Silahkan tafakkur, renungkan diri kita. Renungkan benar. Kenapa? Orang dengan merenungkan akan menghasilkan nyaman, pikiran nyaman, dan keyakinan nyaman habis karena merenungannya terus sampai. Imbah tuntung kita melihat diri, memikirkan diri ini, pikirkan serabaan ada aja dalam diri ini. Kenapa aku kada bersemangat? Itihi dalam diri. Kenapa aku kada bersemangat? Kenapa aku kain? Itihi dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsir. Ya. Setelah itu kata beliau summan taqili ila alamil ulwi. Summan taqili ila alamil ulwi.
Kemudian berpindahlah engkau kepada alam yang di atas. Ketika kita sudah melihat dan merenungkan diri kita, maka berpindahlah penglihatan dan pemikiran kita ila alamil ulwi, kepada alam yang di atas. Mana alam di atas? Tuh di atas. Di atas. Nah, kau mikirkan dia. Nah, namanya belajar berpikir. Nah, mikirkan hujan aja bingung benar. Karena kita kada ahli. Mikirkan hujan bingung. Nah, kita bingung mikirkan hujan. Mandingin hujan di berbagai kada. Mandingin hujan berapa? Birayang kada benar. Birayang hujan mandingin kada. Hujan itu di mana? Wa anzalna minas sama'i ma'. Kami turunkan dari atas air. Wa anzalna minas sama'an, kami turunkan dari atas, bukan di langit. Hujan jangan dikira turun di langit. Langit pertama ada. Di atas saja. Nah, dipikirkan di mana gerang hujan? Fa akhraja bihi minas samawati rizqan lakum. Maka dengan hujan ini turunlah ke tanaman, kebun dan sebagainya, maka tumbuhlah semua tumbuh-tumbuhan. Terus pikirkan yang di atas itu, dipikirkan, direnungkan, rasa kada bisa nih, pikirkan iya. Kenapa modal berpikir ini nang rumit? Padahal sudah cara berpikir itu benar gampang aja, gampang aja. Ulahkan cara berpikir itu. Jika satu cara berpikir itu diulah pertanyaan. Oh, kenapa Allah maulah kayak ini? Itu toh. Oh, kenapa Allah maulah ini? Kenapa Allah maulah ini? Agar napa? Supaya napa? Ketika ikan melihat langit, oh kenapa Allah Ta'ala maulah awan kayak ini? Awan diulah dari mana? Untuk napa awan itu? Itu bahan berpikir ngarnya. Bahan berpikir itu adalah bertanya. Seorang membetakun, seorang mikirkan jawabannya mana. Lamun nikah berpikir tapi kada betakun, kada cari jawabannya, kayak mau mikirkan aja. Ini rumit mina. Nah, disinilah duduknya kena orang nang ahli napakah, antropologi kah, orang ahli apa ngarannya, ahli perbintangan, ahli alam, ahli kimia, ahli apa. Ini lantaran mereka berpikir dan mereka melihat dan berpikir. Tahu kan? Kenapa orang bisa mengolah pesawat benar? Karena dua hal saja benar, manusia berpikir, karena melihat berpikir, melihat ke atas, ada sebagian inspirasinya itu ada melihat ke sisiur. Bukan melihat burung, tapi melihat ke sisiur. Kamu tahu sisiur? Apa? Tahu? Sisiur siragung. Nah ini terabang, nah halernya halus saja. Persis pesawat, itulah inspirasi orang pesawat. Dilihat oleh orang yang bisa berpikir, oh kayak ini harus bahalar, harus kayak ini, harus seimbang, harus kayak ini, mungkin itu jadilah pesawat. Orang bisa membuat pesawat karena unsur, karena melihat dan berpikir. Paham? Wah ini canggih benar, biasalah. Itu karena orang berpikir. Orang hasil berpikir, merenung, lalu melakukan, akhirnya sukses.
Kita di Indonesia belum ada benar, di Cina sudah ada benar. Orang taksi mobil kada pakai supir-supiran. Jadi kada perlu lagi takutan perampok atau apa, buat aja benar. Motornya mendatangi seorang, tinggal anunya aja kemana singgah, disuruh kawa. Ada alatnya, tinggal mecek-mecek ya. Jadi supirnya kada, motor berjalan seorang. Ya Allah. Kenapa? Itu akibat mikir, akibat unsur melihat dan berpikir. Itu nang di atas, teliti nang di atas. Akhirnya jadilah ilmuwan antariksa. Gara-garanya mengkaji, melihat, berpikir, jadilah itu. Summan takili ila alamil sufli. Kemudian berpindahlah engkau kepada alam yang di bawah. Sudah melihat ke atas, hanyar itih ke bawah, di bumi. Itih nang di bumi nih. Napa nang di itih macam-macam. Ada rambutan, ada nyior, ada semut. Ya kalau ada warik dan sebagainya, pikirakan aja. Nampak terserah aja. Yang penting pikirakan. Bila manusia ini menggunakan akal dan pikirannya untuk melihat dan merenung dan berpikir, tajid binhi sun'an, pasti engkau akan mendapatkan sebuah ciptaan Allah yang begitu indah, begitu penuh rahasia dan penuh makna. Orang pasti benar, oh bagusnya pang Allah Ta'ala lah maulah ini. Ya Allah, Allah maulah anu benar siput aja ya Allah, ke inilah Allah Ta'ala maulah bagusnya. Jadi ke ini, bidawang nang ke ini, kura-kura nang ke ini, Allah ulahkan landak ke ini. Ya Allah, tajid bihi sun'an badi al-hikam. Engkau akan mendapatkan betapa indah dan baiknya ciptaan Allah yang itu menunjukkan kekuasaan Allah, yang itu menunjukkan keesaan Allah, yang itu menunjukkan keajaiban ciptaan Allah, yang itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Maka dengan itu makin mantaplah ilmunya, makin mantaplah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kada melihat lawan Allahnya, hanya melihat ciptaannya. Begitu melihat sang penciptanya, oh ya Allah, hebatnya. Laura auka kanu asyaddu laka ibadatan. Seandainya Tuhan, manusia ini melihat engkau, niscaya mereka bersangatan lagi beribadah terhadap engkau, makinnya beribadah. Wa asyaddu tamjidan, dan lebih bersangatan lagi memuliakannya. Wa aksara laka asyadda tamjidan, aksara laka tasbiha, dan mereka lebih banyak lagi bertasbih, makinnya. Enggak ada melihat aja nang kayak ini, apalagi melihat. Habis ujar Allah Ta'ala, apa yang mereka pinta? Fayaqul madza yasalun, apa yang mereka pinta? Ila akhir, wallahu a'lam bishawab.